Hello and welcome to Upfront. I am Kang Tae-ri. This year marks the 50th anniversary of normalization of diplomatic relations between Korea and Japan. Will this provide a chance to repair strained ties between the two neighboring countries? On today's Upfront, we discuss the challenges facing Korea-Japan relations and ways to improve their bilateral ties. And before we move on to the upfront discussion, let's first take a look at this next report on the current status of the Seoul-Tokyo relations. On August 15, 1945, Korea achieved independence after 35 years of Japanese rule. It took almost 2 decades to overcome the painful history. In 1965, Korea and Japan agreed to officially normalize bilateral relations. It almost took 2 decades to overcome the painful history. The two nations agreed to move on from hostile relations rooted in Japanese colonial rule, establishing new bilateral ties as mutual partners. In the last 50 years since the establishment of bilateral relations, personnel exchanges and economic ties have progressed rapidly. However, bilateral ties have strained since Prime Minister Shinzo Abe took office. Abe exacerbated conflict between the two nations by visiting the Yasukuni War Shrine, claiming sovereignty over Dokdo, and editing out Japanese wartime sexual slavery from textbooks. President Park Geun-hye has taken a strong stance against this, saying that there will be no dialogue between the two countries unless Japan shows sincerity regarding these historical issues. 조기에 어떤 그 해결책이 나오지 않으면은 영구 미제로 빠질 수가 있다. 그렇게 되면 그것은 한일 관계뿐만 아니라 일본에게도 무거운 역사의 짐이 될 것이다. 그렇게 되기 위해서는 일본 측의 어떤 자세 전환, 이 변화가 중요하다고 생각을 합니다. President Park and Prime Minister Abe haven't had a single summit meeting since they both took office. And now upon us is the 50th anniversary of the establishment of diplomatic ties. Concerns are rising that strained political relations between Seoul and Tokyo may hinder exchanges between the two countries. On today's Upfront, we welcome lawmaker Lee Sang-il from the Saenuri Party, who is also a member of the Korea-Japan Parliamentarians Union, and Professor Hosaka Yuji, a naturalized Korean and strong critic of Japanese distortion of history and claims over Dokdo. These two experts share their views on the outlook for Korea-Japan relations. 오늘 이렇게 두 분 나와주셔서 정말 감사합니다. 일단 의원님께 먼저 질문을 드려볼까 하는데 1월 말에 일본 다녀오셨다고 들었어요. 그래서 뭐 매우 많은 정재계 인사들을 만나보고 오셨는데 그 중에 나카소네 전 총리의 이름이 좀 눈에 띄는데 대표적인 보수 정치인으로 알려져 있고 그가 보는 경색된 한일 관계 어떻던가요? 네, 나카소네 전 총리는 아마 2010년경에 보수의 유언이라는 책을 쓴 적이 있습니다. 제가 번역된 그 내용을 다 읽어봤습니다. 뭐 배울 것도 있었고 또 뭐 생각이 다른 점도 있었는데 이번에 그분을 만났습니다. 그분의 그 아들 그 나카소네 전 외무장관, 네, 현재는 참의원입니다. 아드님도 같이 만났는데 제가 한일 국교 정상화 50주년을 맞는 올해에 일본이 뭔가 달라져야 되는 거 아닌가, 일본이 어떤 역할을 해야 되는가라고 그분께 물었습니다. 그랬더니 나카소네 전 총리는 일본이 시야를 넓혀야 한다. 아시아 태평양에서뿐 아니고 세계에서 일본의 공헌도가 높아져야 한다. 이런 이야기를 했습니다. 그래서 제가 다시 물었습니다. 아베 정부가 하는 이 일에 대해서 어떻게 평가를 하느냐 이랬더니 나카소네 전 총리는 나름대로 열심히는 하고 있는 것 같지만 아베 정부가 하는 일과 역할이 세계적인 관점에서 볼 때는 아직 설득력이 부족하다 이런 이야기를 했습니다. 그래서 아마 그 말씀에 상당히 함축이 되어 있는 거 아닌가 이런 생각을 합니다. 지금 일본 정부 특히 아베 내각은 세계적인 관점에서 보면은 그 도덕성이랄까 존경심 이런 측면에서는
그 많은 문제를 노정하고 있기 때문에 나카소네 전 총리가 그런 말씀을 한 거로 저는 받아들였습니다. 그래서 바로 그런 부분들에 대해서 이제 오늘 앞으로 1시간 동안 얘기를 해보게 될 텐데 지금 이제 의원님께서도 일본 다녀오셨다고 했잖아요. 그래서 네. 이런 어떤 단절됐던 정치 분야에서의 교류가 어느 정도는 좀 에너지를 받는 것 같기도 하고 또 최근에 그 1월 말이었죠. 일본하고 한국의 지방 정부 수장들이 7년 만에 한 자리에 모였다. 그래서 많은 관심을 받은 적도 있는데 이렇게 뭐 정치적인 교류가 도움이 될 거라고 보시는지요? 아무래도 그 정치적인 교류라는 게 상당히 중요하다라고 할 수가 있죠. 왜냐하면 위쪽에서 한마디가 네. 상당히 그 영향을 미친다. 경제적인 부분에서도요. 그리고 그 문화 교류에 대해서도 사실 그 문화 교류만 그 뭐라 그럴까 분리시켜서 어떻게 할 수는 없습니다. 그렇기 때문에 전체적인 것이 가장 위에 있다라고 보는 시각은 별로 좋은 것은 아니지만 그래도 그 책임자들이 전체적인 권력을 갖고 있는 그러한 상황이 현실이기 때문에요. 네. 그러한 수장들이 또 한 자리에 모여가지고 또 경제 그리고 문화 교류에 대해서 협의하고 또 합의를 한다면 이거는 한일 관계가 아주 뭐라 그럴까 바른 속도로 다시 한번 그 관계 회복을 할 수가 있다. 그렇게 볼 수가 있는 거죠. 제가 속해 있는 한일의원연맹의 경우에 지난해 서울에서 그 한일의원연맹 총회가 있었습니다. 일본의 국회의원들도 많이 왔는데요. 네. 그때 뭐 서로 허심탄회하게 이야기를 했습니다. 저는 미래분과위원회에 있었는데 거기서도 양국의 미래에 대해서 많은 뭐 소위 진정성을 갖고 이야기를 했단 말이죠. 그러니까 뭐 일본 측하고 서로 부딪히는 지점도 있었지만 그래도 일본인의 생각을 정확히 좀 읽을 수가 있었고 그걸 알아야 또 해법이 도출된다고 생각하기 때문에 네. 그 올해는 양국 정치인들이 그래도 올해를 그냥 넘길 수는 없지 않겠느냐. 네. 50주년을 맞은 해기 때문에 올해는 뭔가 변화를 줘야 되지 않겠느냐라는 생각을 하고 있습니다. 그 마음가짐은 서로 같습니다. 물론 이제 어떻게 풀어나가느냐의 방법론이 이제 좀 어려운 거고 우리 입장에서는 일본 아베 내각의 이 입장이 좀 바뀌어야 된다라는 거죠. 그래서 이 과거사 문제에 대해서 아베 내각이 바른 인식을 가져야 된다라는 게 우리 입장이지만 네. 그런 우리의 입장을 분명히 전달함으로 인해서 일본에서도 한국을 보다 잘 이해할 수 있게 되는 거고요. 거기서 일본도 많은 고민을 하리라고 생각을 합니다. 그 잠깐 말씀 주셨었지만 아무래도 한일 관계가 경색되다 보니 수출, 경제 분야에서 또 내지는 문화, 교류 이런 부분에서 많이 뜸하지 않냐라는 뭐 하다못해 여행 가는 관광객의 숫자가 줄었다라는 그런 보도들도 있었고요. 얼마나 영향을 받고 있는 건가요? 지금 경제나 문화 교류 부분에서. 그 예를 들면 네. 그 일본으로 가는 그 한국인 숫자는 오히려 늘어났습니다. 근데 그거는 뭐라 할까 엔조 영향이거든요. 근데 또 엔조 때문에 원이 비싸졌기 때문에 상대적으로 일본 쪽에 관광객은 이쪽에 많이 들어오지 않습니다. 근데 그런 것을 따지면 그런 것은 그 한일 관계 지금 악화되었기 때문에 그 문제가 되지 않고 있는 부분이에요. 사실 네네. 다른 요인에 의한 것입니다. 그러나 상대 문제가 되어 있는 부분은 서로의 국민들의 마음의 문제인데요. 특히 그 마음의 문제를 그 좌우하는 것은 특히 일본 사람들에게 많은 영향을 주고 있는 것은 출판계 그리고 인터넷상에 어떤 이야기들이 주로 나와 있는가라는 것을 보면 이거는 한국도 마찬가지지만 한일 관계가 나빴기 때문에 서로에 대한 그 비판 그리고 욕하는 그 여러 가지 댓글들 그것이 상당히 지배를 했어요.